السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مکمل لیکچر سنیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 17 ہے۔ شکوہ میں علامہ اقبال نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ امت مسلمہ کی موجودہ حالت کا شکوہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا ہے۔ تو بند نمبر 17 میں باقی لیکچرز کے ساتھ ملا کے سنیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، مسلمانوں میں دنیا کی دولت کیوں نہیں ملتی؟ یعنی مسلمان دنیا میں غریب کیوں ہیں؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب ہے اللہ، تیری قدرت کا کوئی حد و حساب نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے خزانوں کی کوئی گنتی نہیں، ان کا کوئی شمار نہیں۔ اور تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، یعنی اے اللہ اگر تو چاہے تو صحرا کے سینے سے پانی کے بلبلے اٹھنے لگ جائیں، یعنی صحرا میں دریا چل پڑے اور وہاں پانی کے بلبلے جو ہے وہ اٹھنے لگ جائیں، اور رہروئے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ سیلی زدہ موج سراب یعنی سراب کی موجیں، سراب جس کو انگریزی میں مائرجی آپٹیکل ویژن کہتے ہیں، یعنی صحرا میں جب دھوپ چمکتی ہے تو دور سے دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ ریت میں پانی کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک تیری قدرت چاہے، تو چاہے تو جو سراب کی موجیں ہیں وہ رہبری کرنا شروع کر دینا، کہ سراب نے کبھی کسی کی رہبری نہیں کی لیکن اگر تو چاہے تو سراب بھی رہبری کرنے لگ جائے۔ تو اس ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود تانے اغیار ہے، غیر ہم پہ تانے کر رہے ہیں، رسوائی دنیا میں ہم بدنام ہیں، ناداری اور غربت ہے۔ یعنی اے اللہ، ہماری حالت کو دیکھ کر غیر ہم پہ تانا زنی کر رہے ہیں، غیر ہمیں تانے مینے دے رہے ہیں، اور رسوائی ہم بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، اور ناداری غربت کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ اللہ تو بتا، کیا تیرے نام پہ مرنے کا جو معاوضہ ہے، جو عوض ہے، وہ خواری ہے، ذلیل و خوار ہونا ہے؟ اور بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا۔ اب اگلے بند میں کیا کہتے ہیں اقبال کہ اللہ، دنیا جو ہے غیروں کی چاہنے والی بن گئی ہے، ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتی، اور رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہمارے لیے ایک خیالی دنیا بچ گئی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کا شکوہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان اپنی حالت کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے کہ اس وقت دنیا غیروں کے ساتھ چاہتیں کر رہی ہے اور ہمارے لیے ایک خیالی دنیا باقی ہے، وہ خیالی دنیا جو آخرت میں ہمیں جا کے ملنی ہے۔ کیونکہ ایک جو عام مسلمان ہے، جو گہرائی کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے تو جو سامنے ہو رہا ہے وہ ظاہری اور سطحی باتوں پہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اقبال ایک سطحی سوچ رکھنے والے مسلمان کے جذبات پیش کر رہے ہیں کہ رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، ہم تو گئے اب دوسرے لوگوں نے دنیا کو سنبھال لیا۔ اور پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، پھر یہ نہ کہنا کہ توحید سے یہ دنیا خالی ہو گئی، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کم از کم 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے نکال دے اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ عن قریب ایک ایسی قوم لے کے آئے گا۔ آگے اس قوم کی کوالٹیز کیا بیان کی اللہ پاک نے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور ان کا رسول جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے،
तो अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं, चाहे तो हम सबको खत्म करके एक नया सिस्टम वो बना दे लेकिन एक आम मुसलमान जिसकी एक आम सोच है वो यकीनन यही कहेगा कि हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। अगर मुसलमान इस दुनिया से चले गए तो फिर कौन तौहीद का नाम लेवा बचेगा। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम इसलिए जिंदा हैं अल्लाह कि इस दुनिया में तेरा नाम रहे, तेरा दीन चलता रहे। कैसे मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे, और ये कैसे हो सकता है कि साकी तो ना हो मगर जाम रह जाए, यानी प्याला रह जाए, पिलाने वाला ना हो और प्याला रह जाए, तो मुमकिन नहीं है ना। साकी न रहे जाम रहे, यानी दीन नहीं रहेगा तो जाम भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मतलब ये कि अल्लाह पाक हमारा होना तेरे होने की दलील है, तेरा दीन क़यामत तक रहना है, तेरे नबी की उम्मत को क़यामत तक रहना है, तो हमारे ये जो मुश्किल हालात हैं इनको दूर कर दे, हमें आसानी अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और अगला बंद देखिए तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। ऐ अल्लाह, ये जो तूने महफिल सजाई थी तौहीद की, दीन इस्लाम की, ये महफिल गई, खत्म हो गई। यानी एक सतही सोच रखने वाला मुसलमान मुसलमानों की तबाहाली को देख के ये अंदाजा लगा सकता है कि बस अब खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला जो मजहब है वो इस्लाम है। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। तेरी महफिल चली गई और जो तेरे चाहने वाले थे वो भी चले गए। शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। रात के वक्त जो आहुजारी होती थी तेरे लिए, तुझे याद कर करके जो आहुजारी करते थे वो भी खत्म हो गई, और सुबह के वक्त जो आहू फरियाद करते थे वो भी खत्म हो गई। और दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए। नहीं, वो लोग जिन्होंने तुझे दिल दिया, जो तेरे नाम पे कुर्बान हुए, वो अपना सिला लेके चले गए। अब हम जैसे लोग बाकी बचे हैं, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। हम तो अभी हमने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी हम आके बैठे और अभी हमें निकाल दिया गया है। यानी कोई महफिल में आए और आके बैठे भी ना वो सुकून के साथ, और उसे कहें चल भाई तू तो निकल यहां से, तेरा खाता खत्म। आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चला गए रुखे ज़ेबा लेकर। यानी तेरे सच्चे चाहने वाले जो थे वो आए और वो मुस्तकबिल का वादा लेके चले गए, जन्नत का वादा लेके चले गए। अब उन्हें ढूंढ चला गया रुखे ज़ेबा लेकर। अब उस तरह के आशिक फिर नहीं आने जिस तरह के आशिक चले गए। सॉरी, गला कुछ खराब है। तो बंद नंबर 20 है कि दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही। लैला की मोहब्बत भी वही है और कैस का पहलू भी वही है। यानी कैस के पहलू में जो लैला का दर्द उठता था, मतलब ये अब दर्द लैला से मुराद दीन इस्लाम की फिक्र, और कैस के पहलू से मुराद आज का मुसलमान। यानी दीन इस्लाम की मोहब्बत भी वही है, आज का मुसलमान भी वही है। और नजद के दश्त जबल में रमे आहू भी वही। नजद ये वो सहरा जहां मजनू कैस आमरी फिरा करता था, वहां पर अभी तक वही हरन फिर रहे हैं। यानी माहौल वही है, लोग वही हैं, दीन वही है, अकीदा वही है, इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही। इश्क का दिल भी वही है और हुस्न का जादू भी वही चल रहा है। इश्क भी वही, हुस्न भी वही, दोनों चीजें वैसी की वैसे हैं। उम्मत अहमद मुरसल भी वही, तू भी वही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी वही है, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और तू भी वही खुदा है। फिर ये आजुर्दगी ये गैर सबब क्या मानी, अपने शहदाओं पे ये चश्मे गजब क्या मानी। अब एक साथ ही सोच रखने वाला मुसलमान, आजुर्दगी ये गैर सबब, यानी कोई सबब नहीं, फिर भी तू हमसे नाराज है। लगे सबब तो बड़े हैं। अब जवाब शिकवा ने इकबाल ने वो सबब बताए हैं जिन असबाब की वजह से अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया और हमें खिंचाई हो रही है हमारी। तो वो सारे असबाब जो हैं वो बताए हैं इकबाल ने जवाब शिकवा में। जब हम जवाब शिकवा पढ़ेंगे तो उनको भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि फिर ये आजुर्दगी है गैर सबब क्या मानी, यानी वो नाराजगी जिसका कोई सबब भी नहीं, ये हम पे क्यों है, और अपने शहदाओं पे ये चश्मे गजब क्या मानी। हम तो तेरे शहदा हैं, तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, तेरे नबी की उम्मत हैं, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर हम पे ये नाराजगी किस लिए है। तो उम्मीद है आपको ये तशरीह पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। कमेंट करके बताइएगा
اور اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.